A very happy noon, friends. As we know that the P block elements is having more weightage than the other five topics in the first term. So we can go for P block elements first. இதுக்கு மட்டும்தான் 10 மார்க். பாக்கி எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜா 5 மார்க். Solid state solution ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து 10 மார்க். Haloalkanes, haloarenes, alcohol phenols and ethers, biomolecules இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து 15 மார்க். பட் P block elements மட்டும் தனியா 10 மார்க்ஸ். So அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இத பார்த்தறலாம். So P block elements னால நமக்கு நல்லா தெரியும் it is 13 to 18, right? அதாவது NS to NP 1 ல இருந்து 6 வரைக்கும். So this is the general electronic configuration of P block elements. So 13 to 16 ல first யார் இருக்காங்களோ அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த குரூப்போட ஹெட் னு சொல்லுவோம். So அப்படி பாக்கும்போது the heads of the groups are here. That is first element in 13th group, that is nothing but boron, carbon, nitrogen, oxygen, halogens. இந்த இடத்துல fluorine இருக்கும், noble gases, right? So these are the heads of the family, right? அப்ப ஒன்னொன்னு நம்ம அப்படிதான் சொல்லுவோம், boron family, carbon family, nitrogen family அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So இந்த P blockல மட்டும்தான் metals, non metals, metalloids எல்லாமே கலந்துருக்கும். So இது வந்து எல்லாத்தையும் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுனால அது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். இதையும் S block-ஐயும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், மெயின் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So இதுல முக்கியமான ஃபேமிலியை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். Now we can go for a nitrogen family. Nitrogen family அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும், it is at group number 15. அப்ப அதோட வேலன்சி +5 இருக்க முடியும், right? Who are the members of nitrogen family ன்னு பார்த்தோம்னா nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So இதுல we will see about the physical properties, right? That is atomic and physical properties பார்த்தோம்னா first atomic radius you can say as usual. Atomic radius across the group decreases, down the group increases, right? But அது increase ஆகுறதுல எப்படி increase ஆகுன்னு பார்க்கும்போது இங்க கவனிங்க நல்லா. Atomic radius நான் சொல்றது atomic number இல்ல, atomic radius வந்து நைட்ரஜனுக்கும் பாஸ்பரஸ்க்கும் பார்க்கும்போது there will be a considerable increase இருக்கும். அதே மாதிரி அர்சனிக்கும் பிஸ்முத்தும் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். மத்த எல்லாத்துக்குமே வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து அவ்வளவா இருக்காது. So this is regarding the atomic radius, right? Then ionization enthalpy, as you know, what happens to ionization enthalpy when we are moving across the period? அதாவது left to right நம்ம போகும்போது what happens to the ionization enthalpy? Nuclear charge increase ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்? Ionization enthalpy அதிகமா தான் இருக்கும். But down the group போகும்போது the ionization enthalpy என்னவாகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும். So that is what they get given. The ionization enthalpy of decreases from nitrogen to bismuth, right? So electronegativity எப்படி இருக்கும்? What is electronegativity? The tendency of attracting electron towards itself, right? So in the group 15 elements பார்க்கும்போது group 14 நம்ம கார்பன் ஃபேமிலியை கம்பேர் பண்றதை விட more electronegativity தான் நம்ம சொல்லணும். இந்த electronegativity வந்து மேல இருந்து கீழே போக போக என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும். ஏன் குறைய ஆரம்பிக்கும்? due to the increase of the atomic size, right? So this is about electronegativity. Physical state பார்க்கும்போது இதுல நைட்ரஜன் மட்டும் வந்து கேஸா இருக்கும், டயட்டோமிக் கேஸா இருக்கு. பாக்கி எல்லாமே என்னவா இருக்கு? சாலிடா இருக்கு. What are the remaining things? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. இதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே சாலிட். phosphorus, arsenic, antimony, bismuth எல்லாமே சாலிட். நைட்ரஜன் மட்டும் டயட்டோமிக் கேஸ். So metallic character பார்க்கும்போது metallic character எப்படி இருக்கும்? periodic tableல left to right போகும்போது there will be a decrease. அதே மாதிரி மெட்டாலிக் கேரக்டர் மேல இருந்து கீழே போகும்போது என்ன ஆகும்? there will be increase in the metallic character. size increase ஆகிறதுனால size increase ஆகுதுன்னா ionization enthalpy decrease ஆகும். the same thing is applicable. இந்த metallic character வந்து நம்ம இந்த குரூப்புக்குன்னு சொல்லாம ஜெனரலா உள்ள metallic character சொன்னாலே that is okay. MP and BP பார்க்கும்போது மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து நைட்ரஜன் டு அர்சனிக் வந்து என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் அதுக்கு அப்புறம் இட் டிக்ரீசஸ். இப்படி நைட்ரஜன்ல இருந்து நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், அர்சனிக் இந்த இடத்துல வரும்போது ஒரு இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல வருது. பட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறையுது. எப்படி குறையுது? ஆன்டிமனிக்கும் பிஸ்முத்துக்கும் இட் டிக்ரீசஸ், கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்குது, ரைட்? பொதுவா சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லலாம்? மேல இருந்து கீழே வரும்போது தட் இஸ் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் த மெல்டிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ இந்த அலோட்ரோபி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நைட்ரஜனை தவிர பாக்கி எல்லாமே அலோட்ரோபியை கொடுக்கும். பாஸ்பரஸ், அர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்முத் எல்லாமே அலோட்ரோபி கொடுக்கும். நைட்ரஜன் மட்டும் அலோட்ரோபி கொடுக்காது. டென்சிட்டி பார்க்கும்போது நைட்ரஜன் வந்து பீயிங் ஏ கேஸ், அது என்ன பண்ணும்? டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் மேல இருந்து கீழே போக போக யூ நோ தட் த மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ்னு பார்த்தோம். ஸோ மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டென்சிட்டி கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
And then catenation tendency, catenation உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? கார்பன், ரைட்? கார்பன் catenation tetrahedricity நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும். So catenation property இதுலயும் இருக்கும், பட் என்ன ஆகும்? கார்பனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். That is regarding the catenation property. அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Yes, these are the physical properties, right? So physical properties of nitrogen we get seen almost. Then we can go for chemical properties. So as I said, the oxidation state அப்படினு பாக்கும்போது இதுல என்ன வர முடியும்? Maximum oxidation state +5. ஏன்னா இது எந்த குரூப்ல இருக்கு? 15th குரூப்ல இருக்கு. -3 to +5. இந்த இடைப்பட்ட இடத்துல தான் இந்த நைட்ரஜனோட oxidation state இருக்க முடியும். So that is that you can remember easily, right? Then we can go for covalency. The number of maximum bonds or the covalent bonds formed by the atom அத வந்து நம்ம covalence னு சொல்லுவோம். அப்ப நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன covalency அப்படினு பாக்கும்போது 4 தான். ஏன்னா அதுக்கு d ஆர்பிடல் கிடையாது. Because that is a point you have to note here. நைட்ரஜனுக்கு என்ன கிடையாது? d ஆர்பிடல் கிடையாது. பட் அதுவே மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு கீழ உள்ள அடுத்த எலிமெண்ட்ஸ்க்குலாம் பாத்தீங்கன்னா d ஆர்பிடல் இருக்கும். சோ அப்ப அதனால என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய கோவலன்ஸை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதுக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து 4 பாண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், ரைட்? பட் அதுவே பாஸ்பரஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் ஃபார்ம் மோர் தென் 4 பாண்ட்ஸ். ஏன்னா அதுங்களுக்கு என்ன இருக்கு? d ஆர்பிடல் இருக்கு. பிரசன்ஸ் ஆஃப் d ஆர்பிடல் இருக்கு. ஏன்னா அதுல d ஆர்பிடல் எலக்ட்ரான் இல்லனாலும் d ஆர்பிடல் வேகன்ட்டா இருந்தாலுமே பாஸ்பரஸ்க்கு d ஆர்பிடல் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ண முடியும்? அது அதனுடைய கோவலன்ஸை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் இதுக்கு நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் d orbital இல்லாததனால the question may be like this: why nitrogen has covalency 4 but phosphorus and rest of the elements in the group can expand their covalency? The reason is because of non-availability of d orbitals in nitrogen, it cannot expand its covalency, whereas other elements என்ன பண்ணலாம்? they can expand their octet, so அதனால அதனுடைய covalency அதிகப்படுத்த முடியும், right? This is about covalency. Metals ஓட ரியாக்ட் பண்ணும்போது 15th group elements வந்து பொதுவா என்ன பண்ணும்னா binary compounds ஃபார்ம் ஆகும். சோ இதுல -3 oxidation stateல binary compounds ஃபார்ம் ஆகும். For example, there is calcium nitride. எப்படி லித்தியமும் நைட்ரஜனும் சேரும்போது லித்தியம் நைட்ரேட் கிடைக்குது. மெக்னீசியமும் பாஸ்பரஸும் சேரும்போது மெக்னீசியம் பாஸ்பைட் கிடைக்குது. ரைட்? என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? -3 oxidation stateல corresponding binary compound ஃபார்ம் ஆகுது. பைனரினா உங்களுக்கு தெரியும் 2ன்னு அர்த்தம். So binary compound எதுல ஃபார்ம் ஆகுது? -3 oxidation stateல binary compound ஃபார்ம் ஆகுது, ரைட்? Then ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது 15th குரூப்ல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டுமே என்ன பண்ணும்? ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரைடு ஃபார்ம் ஆகும், MH3 ஃபார்ம் ஆகும். இதெல்லாம் ஹைட்ரைடு ஃபார்ம் ஆகும். So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth இது எல்லாமே என்ன பண்ணும்? When it reacts with the hydrogen, it forms what? Corresponding hydrates ஃபார்ம் ஆகும். Of the formula MH3. MH3 என்ற ஃபார்முலா விட என்ன பண்ணும்? ஒரு ஹைட்ரைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். எல்லா ஹைட்ரைட்ஸ்லயுமே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்ல இருக்கும். அண்ட் அதோட ஷேப் வந்து பிரமிடலா இருக்கும். ஏன் பிரமிடலா இருக்கும்னு பார்க்கும்போது நைட்ரஜன்ல எப்பவுமே ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? பிகாஸ் ஆஃப் தட் அது பிரமிடலா இருக்கும். ஸோ ரியாக்ஷன் வித் ஹைட்ரஜன் பார்க்கும்பொழுது what happens? It reacts with the hydrogen to form the hydrates to form of the type MH3. அது பிரமிடலா இருக்கும். பிரமிடலா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுல நைட்ரஜன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இதுல sp3 ஹைபிரிடைஸ் ஸ்டேட்ல தான் அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கும், ரைட்? இந்த ஹைட்ரேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இந்த ஹைட்ரேட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹைட்ரேட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் நம்ம கீழே போக போக என்ன ஆகும்? இட் டிக்ரீசஸ், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நைட்ரஜன், சோ ட்ரைஹைட்ரேட் MH3. ஆக்சுவலா அது வந்து நம்ம MH3 சொல்ல முடியாது. ஓகே, NH3 அமோனியா, PH3 ASH3 மேல இருந்து கீழே போக போக என்ன ஆகுது? The basic strength decreases. So அப்ப அமோனியா is higher basic than PH3, than ASH3, than SbH3. அப்போ இந்த குரூப்பை பொறுத்தவரைக்கும் எது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ்? அமோனியா is the strongest base in this group, right? Next, the thermal stability of hydrides அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது what we can say? Atomic size குறைய the stability of hydrides வந்து என்னவாகும்? கூடும். அது எப்படி சொல்லலாம்? Atomic size increase ஆக அந்த stability of the hydrides வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது, right? You can remember that the thermal stability of hydrides decreases as atomic size increases. Atomic size increase ஆனா
அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி குறையுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்களேன், இப்போ அமோனியா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த ஹைட்ரேட்டை விட இந்த ஆன்டிமனி ஹைட்ரேட்ன்றது தெர்மலி அன்ஸ்டேபிள், ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். எஸ், ஏன் அன்ஸ்டேபிள்? பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் SPHன்ற பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் குறையும், ரிடியூசிங் கேரக்டர் அதிகமாகும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் அதோட தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். Right? What is the reduction? Reduction of reduction is nothing but addition of hydrogen. இப்போ இது என்ன ஆகும்? இது வந்து what will that இதனுடைய reducing character குறைய ஆரம்பிக்கிறதுனால இதோட bond strength decrease ஆகும். Bond strength decrease ஆகிறதுனால இது என்ன பண்ணும்? The unstable நம்ம சொல்லலாம். So simply we can say that the stability அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுதும் what we call basicity அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுதும் ammonia is higher. அதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சமா வரும். ரைட். அண்ட் தென் லிக்விட் ஸ்டேட்ல பார்க்கும்பொழுது இந்த அமோனியா இருக்கு இல்லையா, இதோட மாலிகுல் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்களோட அசோசியேட் ஆகிருக்கும். மற்ற ஹைட்ரேட்ஸ்ல இது இருக்காது. அண்ட் தென் அமோனியா இஸ் சால்யூபிள் இன் வாட்டர். மற்ற ஹைட்ரேட்ஸ் வந்து தண்ணியில கரையாது. அமோனியா தவிர பாக்கி எல்லா ஹைட்ரேட்ஸுமே ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ். என்ன பண்ணும்? ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் பண்ணும். அது என்ன பண்ணும்? மெட்டல் அயன்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங் நைட்ரஜன் தான் கிடையாது சொல்லிட்டோம் இல்லையா, ஐ மீன் அமோனியா தான் கிடையாது சொல்லிட்டோம்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? கரஸ்பாண்டிங் பாஸ்பைட்ஸ், PH3 ஓட ரியாக்ட் பண்ணா பாஸ்பைட்ஸ், ASH3 ஓட ரியாக்ட் பண்ணா அரிசனைட், SBH3 ஓட ரியாக்ட் பண்ணா ஆன்டிமோனைட். சோ அது என்ன பண்ணும்? எக்ஸப்ட் அமோனியா பாக்கி எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ். அது என்ன பண்ணும்? மெட்டல் அயன்ஸோட சேர்ந்து கரஸ்பாண்டிங் ஹைட்ரேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். ரைட். பட் அமோனியா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அமோனியா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ரைட். பேசிக் கேரக்டர், தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி, டைபோல் மொமெண்ட், பாண்ட் ஆங்கிள், இது எல்லாமே எங்க இருந்து எங்க டிக்ரீஸ் ஆகுது? அமோனியால இருந்து பிஸ்முத் வரைக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஆனா ரெடியூசிங் நேச்சர் மட்டும் என்ன ஆகுது? இட் இன்க்ரீசஸ். சோ இது நம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். என்னென்ன குறையுது? மேல இருந்து கீழே போகும்போது பேசிக் கேரக்டர் குறையுது, தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி குறையுது, டைபோல் மொமெண்ட் குறையுது, பாண்ட் ஆங்கிள் குறையுது. சோ BTDB பேசிக் கேரக்டர், தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி, டைபோல் மொமெண்ட், பாண்ட் ஆங்கிள் என்ன பண்ணுது? மேல இருந்து கீழே வந்து குறையுது. பட் ஒன்னே ஒண்ணு கூடுது, என்னது? ரெடியூசிங் நேச்சர் மட்டும் what happens? It increases from NH3 to BH3. மேல இருந்து கீழே போகும்போது ரெடியூசிங் நேச்சர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சோ இது நம்ம ஈஸியா சொல்லலாம். இப்படி which is having the high reducing power among the following அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவீங்க? ரைட். மேல இருந்து கீழே போகும்போது என்ன ஆகுது? ரெடியூசிங் நேச்சர் கூடுது. So ammonia has a least reducing nature here. Next, p block elements என்ன மாதிரியான halides ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படினு பார்த்தா ரெண்டு டைப் ஆஃப் halides ஃபார்ம் பண்ணும். ஒன்னு வந்து MX3, இன்னொன்னு வந்து MX5. So p blockல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இந்த p blockல group 50 நைட்ரஜன் ஃபேமிலி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். So நைட்ரஜன் ஃபேமிலில உள்ள எல்லாரும் ட்ரைஹாலைட்ஸ் அண்ட் பென்டாஹாலைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பொதுவாகவே ட்ரைஹாலைட்ஸ் அண்ட் பென்டாஹாலைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் இந்த ட்ரைஹாலைட்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ட்ரைஹாலைட்ஸ்ல எக்ஸப்ட் NCl3 தவிர பாக்கி எல்லாமே என்ன பண்ணலாம்? இட் இஸ் ஹைட்ரலைஸ்ட் பை வாட்டர். NCl3 மட்டும் வாட்டர்ல ஹைட்ரலைஸ் பண்ண முடியாது. எஸ், ஏன் பண்ண முடியாது? மற்றதெல்லாம் எப்படி வாட்டர்ல ஹைட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நைட்ரஜன்ல மத்த எலிமெண்ட்டுக்கு இருக்கிறது நைட்ரஜனுக்கு இல்லாதது என்ன இந்த குரூப்ல? d orbitals. So that is the reason. That is due to the absence of d orbital in nitrogen. That is the NCl3, that is the MX3 cannot be hydrolyzed. Right? அதே மாதிரி next character பார்க்கும்போது PF3 இருக்கு இல்லையா, this cannot be also hydrolyzed because ஏன்னு பார்த்தா இந்த fluorine இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஆக்சிஜனோட highly electronegative. அப்ப அது என்ன பண்ணும்? It will form stable bonds with phosphorus. Right? அந்த நைட்ரஜன் வந்து பென்டாஹைலைட் கொடுக்க முடியாது. ஏன் கொடுக்க முடியாது? What is the group of nitrogen? It is in 15th group plus 5. Nitrogen cannot form NX5 ஏன்னா அதுல vacant d orbital கிடையாது. பிஸ்முத்தும் BX5 ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா because of the reluctance of 6s electron of Ba to participate in the bond formation. சோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இனட்பர் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த இனட்பர் எஃபெக்ட்னால என்ன ஆகுது? ரிலக்டன்ஸ்னா தயக்கம்னு சொல்லலாம். ரைட். அந்த ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் 6s எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாததுனால என்னது? Bi
அதுவும் XY ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. வேக்கன்ட் d ஆர்பிட்டல் இருக்கிறதுனால நைட்ரஜனும் NX5 அதாவது பென்டாஹைலைட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ரிமெம்பர் இதெல்லாம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நைட்ரஜனும் பிஸ்மத்தும் பென்டாஹைலைட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நைட்ரஜன்ல வேக்கன்ட் d ஆர்பிட்டல் கிடையாது. பட் பிஸ்மத்துல வேக்கன்ட் d ஆர்பிட்டல் இருந்தாலும் டியூ டு இனர்ட் பர் எஃபெக்ட் ஆர் ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் 6s எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த Bi வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ரைட். ஸோ இப்போ MX3 அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, அந்த காம்பவுண்ட்ல Mன்றது என்ன ஹைபிரிடைசேஷன்ல இருக்கும்? sp3 ஹைபிரிடைசேஷன்ல இருக்கும். ஷேப் வந்து பிரமிடலா இருக்கும். இதுவே MX5 இருக்கும் பொழுது அதுல இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்தோட கான்ஃபிகரேஷன் sp3d ஹைபிரிடைசேஷனா இருக்கும். அண்ட் அது வந்து என்னது? ட்ரைகோனல் பைபைரமிடல் ஷேப்ல இருக்கும். ரிமெம்பர் MX3 னா sp3 ஹைபிரிடைசேஷன், MX5 னா sp3d ஹைபிரிடைசேஷன். ஸோ இது வந்து பிரமிடல் ஷேப், அது வந்து ட்ரைகோனல் பைபிரமிட். ரைட். இந்த பாண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது MX5 பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிஜன் பாண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நீளமா இருக்கும். அண்ட் தென் தே ஆர் வீக்கர் ஆல்சோ. ஸோ அதனால MX5ன்றது லெஸ் ஸ்டேபிள். அது ஹீட் பண்ணாலே இந்த பாண்ட்ஸ் உடஞ்சிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ the question may be like that. Why MX3 is high stable than MX5, or why MX5 is less stable than the MX3? Right? Because of this reason, the MX5 axial bonds are weaker and longer, so they can be decomposed easily by heating. MX3 MX3 X2 மாறிடும். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. PCl5 இருக்கு இல்லையா, அந்த PCl5 விட இந்த PCl3 highly stable. ஏன் highly stable அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த PCl5 இருக்கு இல்லையா, இந்த PCl5 உள்ள இந்த bonds these are weaker and longer. ரொம்ப நீளமா இருக்கும், ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். சோ அதனால சிம்பிளா ஹீட் பண்றது மூலமா we can break the bond and we can take the halogens out. X2 தனியா வெளியில எடுக்கலாம். So it will be PCl3 and Cl2 in this case. So oxides பொறுத்த வரைக்கும் நைட்ரஜனுக்கு நிறைய ஆக்சைட்ஸ் இருக்கு. பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. யார் ரெஸ்ட்? பாஸ்பரஸ், அர்சனிக், ஆன்டிமன், பிஸ்முத் வந்து AS2 E2O3 and E2O5 ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த what is that, இந்த பாஸ்பரஸ், அர்சனிக், Sb and bismuth, antimony, bismuth இருக்கு இல்லையா, this have a little hesitation to enter into the p-pi multiple bonds and they exist as dimers. இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? டைமர்ஸா இருக்கும். பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்சைடு அது வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். they exist as dimers. என்னவா இருக்கும்? E4O6 E5O10 இருக்கும். ஆக்சைட்ஸோட பேசிக் என்ன பண்ணோம்? அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் படிச்சோம். ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், மெட்டல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ், அதனால அதோட பேசிக் நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட். ஸோ அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் நைட்ரஜன், இந்த நைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா, அந்த குரூப்லயே இது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தெரியும், தனியா தெரியும். ஏன் இது மட்டும் தனியா தெரியுது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் தட். மத்தவங்கள்ட்ட இருக்கிறது இதுகிட்ட என்ன இல்லை, அப்படின்னா மத்தவங்கள்ட்ட இல்லாதது இதுகிட்ட என்ன இருக்கு, அதான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த குரூப்பை சொல்றேன் நான். அந்த நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்ல இல்லாதது இதுகிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, அது ஃபர்ஸ்டா இருக்கனால அது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் இருக்கும். ஹை சார்ஜ்ன்றதுனால என்னவாகும்? அதுக்கு ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும், ஹை அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும், சின்ன சைஸா இருக்கிறதுனால. இதெல்லாம் அதுகிட்ட இருக்கிறது. அண்ட் இது என்ன பண்ணும்? இட் ஹஸ் a tendency to form multiple bonds. இது ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ், நிறைய மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். So that are the things which is available here. Right. So அதுகிட்ட இல்லாதது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வேக்கன்ட் d ஆர்பிட்டல். வேக்கன்ட் d ஆர்பிட்டல் அதுகிட்ட கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த நைட்ரஜன் வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்றதுக்கு காரணம், தான் குரூப்ல இருந்து வேறுபட்டு தெரியறதுக்கு காரணம். ஸோ வேற என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனால மாறுபடுதுன்னு பார்க்கும்போது அதுல என்னடி சொல்லி நைட்ரஜன் மட்டும் என்ன பண்ணுச்சு? அதுல கேஸ், மற்றதெல்லாம் சாலிடு. நைட்ரஜன் மட்டும் டைஅட்டாமிக், மற்ற எல்லாமே டெட்ரா அட்டாமிக். நைட்ரஜன் மட்டும் தான் N3 மைனஸ் அயான் ஃபார்ம் பண்ணோம், பட் வேற எதுவுமே ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்பவுமே நைட்ரஜன், ஃப்ளூரின் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல உள்ள லீடர்ஸை பத்தி கேட்டா யூ ஹேவ் டு யூஸ் த டூ திங்ஸ் மெயின்லி. ஒன் இஸ் த ஸ்மால் சைஸ், another one is high charge, and another one is absence of vacant d orbitals. So for nitrogen மட்டும் என்ன பண்ணலாம்? N3 ஃபார்ம் பண்ணலாம், N3 minus n ஃபார்ம் பண்ணலாம், பாக்கி எதுவும் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. நைட்ரஜன் வந்து கெமிக்கலி இனர்ட் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல. ஏன்னா அது வந்து ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ன இருக்கு, அதுக்கு டிசோசியேஷன் எனர்ஜி அதிகமா தேவைப்படும். அதனால அது வந்து என்ன பண்ணுது? நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல இனர்ட், மற்றதெல்லாம் ஆக்டிவ் தானே. ஸோ நைட்ரஜன் ஆக்சைடேஷன் ஸ்டேட் யூ நோ தட் +5 மேக்ஸிமம் -3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்க முடியும்.
நைட்ரஜன் தான் நம்ம டைநைட்ரஜன் சொல்லுவோம். யூ நோ தட் 78% ஆஃப் வால்யூம் நைட்ரஜன் தான் இருக்கு. இது எங்க கோயின்சிட் ஆகுதுன்னா பீரியாடிக் டேபிள்ல 78% மெட்டல்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியர்ல 78% நைட்ரஜன் தான் இருக்கு. ரைட்? இது எந்த ஃபார்ம்ல கிடைக்குது? சில்லி சால்பேட்டர் இந்தியன் சால்பேட்டர்ன்ற ஃபார்ம்ல கிடைக்குது. யூ நோ தட் அது வந்து இட் இஸ் எசென்ஷியல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ். ரைட்? அமோனியம் பாஸ்பேட், அமோனியம் சல்ஃபேட் அதெல்லாமே வயல்ல போடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே என்ன இருக்கு? அமோனியம் இருக்கு. அந்த அமோனியத்துல என்ன இருக்கு? நைட்ரஜன் இருக்கு. நைட்ரஜனோட சோர்ஸே அமோனியா தான். ரைட்? அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு சால்ட்டா யூஸ் பண்றோம். இந்த ஃபெர்டிலைசரோட பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஏபி, டை அமோனியம் பாஸ்பேட், ரைட்? யூரியா, அதுல பாத்தீங்கன்னா NH2CO2, ரைட்? அதுலயுமே வந்து நைட்ரஜன் இருக்கு. நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இல்லாம உரம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் an essential constituent of the fertilizers. அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பார்க்கும்போது அந்த கண்டென்ட் இருக்கு. நம்ம லேப்லயே பண்ணிருக்கோம். வாட் இஸ் தட்? நம்ம வந்து நைட்ரஜன் ட்ரை அயோடின் பண்ணிருக்கோம் லேப்ல. அதாவது அயோடின் எடுத்து அதை வந்து அமோனியால கரைச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணி வடிகட்டினோம்னா ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும். NI3 கிடைக்கும். இந்த NH3 பதிலாக அந்த NI3 கிடைக்கும். அந்த I3, அந்த NI3ன்றது எப்படின்னா இட் இஸ் லைக் வெங்காய வெடி மாதிரி. அதை நீங்க சும்மா அப்படியே தரையில தூவுனீங்கனாலே அது மேல ஏதாச்சும் பட்டுச்சுன்னா வெடிக்கும். ஈவன் காத்தை வேகமா அடிச்சது பொருள ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த ஃபிரிக்ஷன்ல கூட அது வெடிக்கும். ஸோ தட் இஸ் தட். அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்க்கு நைட்ரஜன் மெயின் கண்டென்ட். அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்னது? தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். அமினோ ஆசிட்ஸ்ங்கிறப்ப அதுல என்ன இருக்கு? RNH2COH தானே. அது NH2 இருக்கு இல்லையா? அந்த NH2ல என்ன இருக்கு? நைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால நைட்ரஜன்ன்றது இட் இஸ் த மெயின் காம்போனன்ட் ஆஃப் proteins, explosives as well as fertilizers. Right? So இந்த நைட்ரஜன்ல நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பார்க்கும்போது we can prepare it by 3 methods. ஒன்னு வந்து liquefaction. Liquefaction என்னன்னா காற்றை வந்து தண்ணி ஆக்குறது, லிக்விட் ஆக்குறது. அண்ட் fractional distillation. இதுல மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். fractional distillation of air. பொதுவா வந்து லேபரேட்டரியில நம்ம எப்படி அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்? நைட்ரஜன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can think about ammonia. Right? ஸோ இங்கே நைட்ரஜன் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா அமோனியம் குளோரைடை சோடியம் நைட்ரைட்டோட ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது we can get NaCl H2O தனியா போயிடும். இங்க நல்லா கவனிங்க. இந்த NH4Cl NaNO2 இருக்கு இல்லையா? இந்த இதுல Naவும் இதுல உள்ள Clவும் தனியா போயிடும். NaCl தனியா வெளியில போயிடும். பாக்கி எங்க என்ன இருக்கு? H இருக்கு, N இருக்கு, O இருக்கு. இந்த Hம் Oவும் சேர்ந்து H2O தனியா வெளியில போயிடும். பாக்கி உள்ள அந்த நைட்ரஜன் டைமரா நிற்கும். ரைட்? So ammonium chloride ஓட sodium nitrate போடுறப்ப what we can get nitrogen. And then அப்படி இல்லனா thermal decomposition of ammonium dichromate. Ammonium dichromate formula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துட கூடாது. NH4 twice Cr2O7, right? இத வந்து நம்ம in the presence of heat decompose பண்ணும்போது what we can get nitrogen, water and chromium oxide. Right? அதே மாதிரி பேரியம் நைட்ரைடு BaN3 twice. பேரியம் நைட்ரைடை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? நைட்ரஜன் கிடைக்குது. These are the methods of preparation. One commercial, one is liquefaction and fractional distillation. Another one is ammonium chloride. எதோட ட்ரீட் பண்றோம்? சோடியம் நைட்ரைடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது what we can get? Nitrogen plus water plus sodium chloride கிடைச்சிருது. And then ammonium dichromate, when we are heating it gives ammonia plus water and chromium trioxide. And then பேரியம் நைட்ரைடை ஹீட் பண்ணும்போது பேரியம் பிளஸ் நைட்ரஜன் கிடைக்குது. So these are the preparation of nitrogen. Right? Physical properties அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் it is a gas வரைக்கும் நமக்கு தெரியும். நான் டாக்ஸிக், கலர்லெஸ், ஆர்டர்லெஸ், டேஸ்ட்லெஸ், நான் டாக்ஸிக். அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. கலரும் கிடையாது, டேஸ்டும் கிடையாது, ஸ்மெல்லும் கிடையாது. அதுக்கு 2 நைட்ரஜன் இருக்கு. சாரி, 2 ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து யூசுவலா உள்ளது what we call 14, N14 and N15. Right? நம்ம சொன்னபடி அதுக்கு நிறைய பாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹை பாண்ட் எத்தால்பி இருக்கிறதுனால அது என்னது? ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இனட். பட் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதோட ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாகும். எங்க அந்த நைட்ரஜன் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? யூஸ் இன் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் NH3 அமோனியா. ஏன் NH3 வேணும் நமக்கு? நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to prepare the fertilizers. அமோனியான்றது it is a main component of the industry. அமோனியா, ஃபீனால் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு அதோட மேனுஃபேக்சருக்கு மூலப்பொருளுக்கே மூலப்பொருள் அப்படி சொல்லலாம். ரா மெட்டீரியல் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் அப்படி சொல்லலாம் நம்ம. அதாவது அமோனியாவே ரா மெட்டீரியல், அதோட ரா மெட்டீரியல் எங்க? நம்ம நைட்ரஜன் தான். ஸோ நைட்ரஜன்ல இருந்தா நம்ம அமோனியா தயாரிக்கிறோம். ரைட்?
So this is in industrial purpose, it is unavoidable, right? That's the thing. And then it is an inert diluent for reactive chemicals. Iron steel industry la அது வந்து what is that, நல்ல highly reactive chemicals வந்து what is that, அதை ரியாக்ட் பண்ணாம, ஐ மீன் அது வேற எதோட ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக we are using the inert diluent. அதாவது அது எதோட ரியாக்ட் பண்ணாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிப்ஸ் பாக்கெட் வாங்குறோம், லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டு, அதுல பாத்தீங்கன்னா காத்து அடைச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த காத்துன்றது என்னதுன்னா நைட்ரஜன் தான். ஏன்னா அதை ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடத்துல வேற எந்த கேஸுமே இருக்காது. ஆக்சிஜனா இருந்தா என்ன பண்ணும், எண்ணெயோட சேர்ந்து ரான்சிடிட்டி வந்துடும், சிக்கு வாசனை, பேட் ஸ்மெல் வந்துடும், அதனால சாப்பிட முடியாம போயிடும். நைட்ரஜன் இனர்ட் கேஸ்ன்றதுனால அந்த இனர்ட் கேஸ் கூட தள்ளும் பொழுது என்ன பண்ணுது, அந்த சிப்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாம இருக்குது. அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயுமே. என்ன நடக்குது, இங்க இனர்ட்ன்றதுனால அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில ரியாக்டிவ் கெமிக்கல்ஸோட இதை வந்து ஒரு டைலூட்டா யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் தென் பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு, ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்கு கிரையோ சர்ஜரி, கிரையோஜெனிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அட் லோயர் டெம்பரேச்சர், ரைட்? அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு we are using the nitrogen.